Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Upul Jayasuriya, President of SJB Lawyers Association, Mr. Vikramaratne, Secretary to that association, Kamal Vijayasiri, National Organizer of SJB, Mr. Shantanan Krishnan, former President of the Commonwealth Lawyers Association, Prashant Kumar, President of the Bar Association of India, Shyam Divan, President of Law Asia, Honorable Ranjit Magduma Bandara, General Secretary of SJB, Honorable Iran Vikramaratne, distinguished member of the Economic Policy Formulation Council of the SJB, distinguished members of the legal fraternity, ladies and gentlemen. The SJB Lawyers Association had its origins in the year 2020, when the party was formed in February 2020, and during the ensuing period, we were tasked with organizing our party to face up to a challenging and monumental task in facing the 2020 general elections. The SJB Lawyers Association originated from humble beginnings, but however, under the leadership of President's Council Upul Jayasuriya, the office bearers, and most important, its membership, this affiliated organization of the SJB has gone from strength to strength. Initially, the SJB Lawyers Association embarked on a path-breaking program of protecting the rights of our citizenry, members of the civil society, those who were subjected to governmental oppression and dictatorship. And I'm proud about the manner in which the distinguished membership of SJB Lawyers Association has performed in protecting the democratic rights of the people in our country. Samagi Jana Balawegaya Nitijna Sangamaya Upul Jayasuriya Janadipati Nitijnatuma Pramuka නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුළු එවැගේම විශේෂයෙන්ම එහි සමාජිකත්වය 2020 සිට අද දවස දක්වා මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය සුරක්ෂා කිරීමේ ගමනේ පක්ෂයකට සම්බන්ධ නීතිඥ සංගමයක් හැටියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතින් සුරක්ෂා කිරීමේ
අපේ රටේ පෙරමග ගමන්කරුවා බවට පත් වුණයි කියන එක මම ප්‍රකාශ කරන්නේ ලොකු අභිමානයකින්. As an organization, the SJB Lawyers Association is not merely functioning as a protector of the democratic rights of the people of our country. Today, it has become a platform to provide policy inputs to our policy formulation process. In that context, I welcome the proposals forwarded by all of you under the leadership of Mr. Upul Jayasuriya, and by and large, from an overall point of view, we are in agreement with the prescriptions provided in these proposals. And we hope to include these proposals in our election manifesto, and going beyond the traditional approach, we hope to arrive at a social contract with all of you, the legal fraternity, and sign up to a social contract with a time-targeted program and a timetable which will ensure that these provisions will be implemented. We will walk the talk. විශේෂයෙන්ම අපි සතුටු වෙනවා සමගි ජන බලවේග නීතිඥ සංගමය රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය ජනතා අයිතිය සුරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධානතම ප්‍රවාහයක් බවට පත් වූවා පමණක් නොව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලියේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට ඔබ සංගමය සමාජිකත්වය උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ යෝජනා මාලාවේ අඩංගු ප්‍රතිපත්තීන් පිළිබඳව පුළුල් ලෙස ගත් කල අපි පක්ෂයක් හැටියට මෙහි සඳහන් වී තිබෙන ප්‍රතිපාදනයන් සමග එකඟ වෙනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ විවෘතවම ප්‍රකාශ කරනවා. එය ප්‍රකාශයකට පමණක් සීමා නොකොට අපි විශ්වාස කරනවා කාලය එළඹිලා තිබෙනවා නීතිඥ ප්‍රජාවන ඔබත් සමග මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීම කාලසටහන් සහිතව කාලවකවානු සහිතව අද යුගයේ අවශ්‍යතාවය වෙලා තිබෙනවා ඔබත් සමග සමාජ සම්මුතියකට සමාජ ගිවිසුමකට එළවෙන්නට. එයින් අපි අදහස් කරන්නේ පැහැදිලිව ප්‍රතිපත්තීන් වේදිකා තුල ප්‍රකාශනයට පත් කරන්නට සීමා නොවි මේ ප්‍රතිපාදනයන් අපේ රජයක් තුල දිනවකවානු සහිතව මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් නීති පොතේ යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමේ ගමන ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අදහස් කරනවායි කියන එක මේ අවස්ථාවේ ඔබට සතුටින් ප්‍රකාශ කරනවා. In the limited time period that is available, let me try to focus on a few areas that may be of interest, issues of contemporary importance, which I would like to address. First and foremost, our economic policy.
I would like to state that we, the SJB, believe in the free market process. We believe in the supply and demand mechanism. We believe that the capitalist process is the only way that is proven through practice for the process of wealth creation. We do not believe in the neoliberal aspect of capitalism. We do not believe in unfettered greed deciding the economic agenda of a nation. So while believing in the market forces, we believe capitalism should be practiced with a human face, with humanitarian aspects being given due regard and due cognizance. At the same time, we also believe that the capitalist system, the market forces, create anomalies in society. Divisions are created through the competitive process. And through that process, you create social externalities. It is very important that there is limited government intervention to ensure that the divisive nature of the market forces are addressed and ameliorated. And we have to make sure that social justice and fairness prevails in our economic policy program. So to summarize, we are neither extreme neoliberal, extreme capitalist, neither do we believe in extreme socialism, which has proven to be an utter failure throughout the world. What we believe is in social democracy which inculcates the attributes and virtues of capitalism and which addresses the objectives of achieving justice and fairness through social democratic programs and processes through limited government intervention. We also believe that the policy formulation process must be bottom-up, not top-down. We believe in participatory democracy. We believe in participatory governance. අපි පක්ෂයක් හැටියට ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරාම අන්ත දක්ෂිණාංශික ධනවාදයවත් අන්ත වාමාංශික සමාජවාදයවත් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා වෙළඳපොළ සමාජය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ඉල්ලුම සැපයුම තුළ ධනවාදී ක්‍රමය මානුෂීය ධනවාදය තුල සම්පත් උත්පාදනය ඒ උත්පාදනය වෙන සම්පත් යුක්තිය සාධාරණත්වයේ සමාජ සාධාරණත්වයේ තුල සමානාත්මතාවයේ තුල සම්පත් සහ ආදායම් බෙදී යාමේ වැඩපිළිවෙල සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කේන්ද්‍ර කරගත් මේ මැදමාවත තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. අපි කිසිසේත්ම ඉහළින් පහළට පමණක් ගලා එන දත්ත තොරතුරු අදහස් මත අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. නියත වශයෙන්ම පහළින් ඉහළට ගලාගෙන එන බිම් මට්ටමේ ග්‍රාස් රූට්ස් ලෙවල් එකේ මේ රටේ ප්‍රජාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න ගැටලු වලට සවන් දෙන ඒ වගේ මේ අදහස් වලින් පෝෂණය වුණු සහභාගීත්ව ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය ප්‍රජා සහභාගීත්ව ඒ වගේම ප්‍රජා පාලිත ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි අපේ වැඩපිළිවෙල සහ අපේ අරමුණ. ඒ වගේම අපි ලොකු ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් අපේ රජයක් තුල අපි දක්වනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරක්ෂා කරන්නට නීතියේ ආධිපත්‍යය ක්‍රියාත්මක කරන්නට
ඒ වගේම යුක්තිය සාධාරණත්වයේ මත ඒ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කරන්නට මේ රටේ දුක් ගැනිවිල වලට ලක් වෙන ප්‍රජාවට ඒ අයට සවන් දීමක් ඒ අයට ඇහුම්කම් දීමක් ඒ වගේම ඒ අයගේ දුක් ගැනිවිලි වලට සාධාරණ යුක්ති සහගත විසඳුම් ලබා දෙන ක්‍රමවේදය අපේ නීති පද්ධතිය තුල ක්‍රියාත්මක කිරීම අපි ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් කොට සලකනවා. විශේෂයෙන්ම සදාහරණ කරන්න කැමති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කුළුණු තුන සහ ඒවායේ බලය බෙදී යෑම සහ සංවරණ සහ තුලන ක්‍රමවේදය තුල විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය එකිනෙකාට ඒ තම තමන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය භාවය, අනන්‍යතාවය, ස්වාධීනත්වය සුරක්ෂා කරමින් තම තමන් checks and balances සංවරණ තුලන ක්‍රමවේදයේ හරහා ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් රට තුල ස්ථාපනය කිරීම අපගේ අදහසයි. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා නිදහස් මාධ්‍ය අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ශක්තිමත් කිරීමේ හතරවෙනි ප්‍රධානතම කුළුණ හැටියට අපිට පුණු පුණාම අහන්නට ලැබෙනවා ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව තුලත් ඉන් පිටතත් නොබියව ප්‍රකාශ කරනවා ව්‍යවස්ථා සභාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අධිකරණයේ සමාවෙන්න විධායකයේ කොටසක් හැටියට. ඔහු එසේ කියලා යම්කිසි හැඟීමක් ඇති කරනවා විධායකයේ අනසකවලට යටත් වුණු පඹෙන්න කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව. මං කැමති ජනාධිපතිවරයා මේ අවස්ථාවේ නිවැරදි කරන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ස්ථාපනය කරේ විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ අසීමිත බලතල සීමා කරන්න. මේ නිසා මම විශේෂයෙන්ම ඔබටත් මේ රටේ ජනතාවටත් බොහොම පැහැදිලි ප්‍රතිඥාවක් දෙනවා. එහි සමාජිකයෙක් හැටියට අපි ජනාධිපතිවරයාගේ ඉත්තන් කොට්ටාසයක් වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අතකොළුවන් කොට්ටාසයක් බවට කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වහලුන් කොට්ටාසයක් බවට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සාධාරණව යුක්ති සහගතව හැම කාරණාවක් පිළිබඳවම හැම ආකාරයෙන්ම අපක්ෂපාතීව නිවැරදි ස්වාධීන තීන්දුව තීරණ ගන්න සභාවක් හැටියට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි පොරොන්දු වෙනවයි කියන එක මම ඔබට කියන්න කැමතියි. කිසිසේත්ම විධායකයේ අතකොළුවක් හැටියට රූකඩයක් බවට පමයින් කොට්ටාසයක් බවට කටයුතු කරන්නට අපි කිසිසේත්ම සූදානම් නැහැ. අපේ ක්‍රියාකාරකම් තුළ අපි අපේ ස්වාධීනත්වය ඔප්පු කරලා තිබෙනවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. I want to stress the importance of the main ingredients of our democracy. The tripartite system of government, which consists of the executive, legislature, judiciary, the importance of the powers of the separation of powers principle being enacted, and the existence of checks and balances, which ensures the independence, the autonomy of all these three institutions. We also believe that the free media should be considered as the fourth pillar of the democratic system. In recent times, the President of Sri Lanka has quite openly stated that the Constitutional Council should be considered as part of the executive. I want to clarify right now that the Constitutional Council was initiated, formulated, and brought into being to act as a check and balance against the unfettered powers of the executive. We will under no circumstances act as slaves of the presidency. We will ensure that authentic,
transparent, responsible and accountable decisions will be taken, and we will ensure that through the checks and balances system, that our system of governance and democracy is practiced at the highest level in our great motherland. විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වැදගත්ම අංගයක් වන මූලික අයිතිවාසිකම් ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් පිළිබඳව අපි නැවතත් වරක් බලන්නට ඕන. ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස් චැප්ටර් එකේ මූලික අයිතිවාසිකම් කොටසේ ප්‍රධාන වශයෙන් සඳහන් වන්නේ දේශපාලන සහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. ඒක 1948 United Nations Covenant on Civic and Political Rights කියන ප්‍රඥප්තිය කේන්ද්‍රීය කරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ. ඒ කාලවකවානුව තුල බටහිර කේන්ද්‍රීය රටවල් මෙවන් ප්‍රඥප්තියක් කවනන්ට් එකක් නිර්මාණය කරාට හොඳින් අවබෝධ කරගන්න 50 සහ 60 දශකයේ අධිරාජ්‍යවාදී තෙරපීමට බලයට යටත් වෙලා හිටපු රටවල් නිදහස් වෙමින් අධිරාජ්‍යවාදයෙන් මිදුණු කාලවකවානුව තුල ඩීකොලොනයිසේෂන් ප්‍රොසෙස් එක තුල විශේෂයෙන්ම G77 එහෙමත් නැත්නම් නොමැති රටවල් හැටියට එකතු වුණු මේ රටවල් බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා දේශපාලන සහ සිවිල් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා වෙනවා වගේම සමාජ ආර්ථික සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කරන්නටත් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියන මහා පුළුල් පරාසයට ඒ ගුණාංගයනුත් ඇතුළත් විය යුතුයි කියන කාරණා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි පක්ෂයක් හැටියට ක්‍රමයේ වෙනස ප්‍රායෝගිකව ඔබ සියලු දෙනාගේම කනට ඇහෙන්න, හදවතට දැනෙන්න, ඇස්වලට පෙනෙන්න අපි සක්වල සහ හුස්ම වැඩසටහන් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපි හුවා දක්වන මානව අයිතිවාසිකම් වල ඒ විග්‍රහය පුළුල් විග්‍රහය අපි දකිනවා සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය මානව අයිතියක් හැටියට අන්නේ ආකාරයට අපි මූලික අයිතිවාසිකම් කොටස බොහොම පැහැදිලි සංශෝධනයකට ලක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්නට ඕන. I want to stress the fact that as a party we are determined to reformulate the provisions of the Fundamental Rights Chapter to include economic, social and cultural rights into the present system which already contains civic and political rights. It is very important that we have a broad approach to the definition of human rights. And as a party, we will strive to ensure that these values are inculcated in a modern Bill of Rights. A Bill of Rights that will protect the political, civil, civic, economic, cultural, religious, health, educational, and the broad spectrum of rights, something akin to what is in existence in the South African Constitution and many other constitutions throughout the world. පක්ෂයක් හැටියට අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා අපි දූෂණය පිටු දකින්නට ඕන. වර්තමානයේ නිර්මාණය වුණු දූෂණ විරෝධී පනත තිබුණු පනත හා සංසන්දනය කරනකොට අපි දකිනවා ඒක වඩාත් දියුණු වෙච්ච පනතක්. වඩාත් සාධනීය පනතක්. හැබැයි අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා මේ අනපනත් ප්‍රමාණවත් මදි. අනපනත් කොච්චර නිර්මාණය වුණත් විවිධ දූෂණ සහ අල්ලස් ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන මේ මහා දේශපාලන බලපොරය තුළ ඒ බලපොරේ විවිධ අංගයන් සතුටු කිරීමේ ක්‍රියාදාමය තුළ මේ තියෙන අනපනත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ
වඩාත් සාධනීය කොටසක් හැටියට විශේෂයෙන්ම entrenched clause එකක් හැටියට ඒ කියන්නේ සුළු බහුතරයකින් වෙනස් කළ නොහැකි වෙනස් කරනවා නම් 3/2ක් සහ ජනමත විචාරණයක 50%කුත් එක ඡන්දයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයේ අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයි. අන්න ඒ ආකාරයේ entrenched clause එකක් හැටියට මේ රටේ දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාවලිය එම ආයතන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ස්ථාපනය කරලා ඒ සියල්ලක්ම stand alone institutions වෙන්නට ඕන. independent institutions වෙන්නට ඕන. රටේ ජනාධිපතිවරයාගේ ඉඳලා කිසිම දේශපාලනයකට කිසිම බලවතෙකුට බලපෑම් කරන්නට බැරි වන ආකාරයේ රටේ උත්තරීතර නීතියේ අඩංගු වූ දූෂණ විරෝධී දූෂණ මර්දන ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අදහස් කරනවායි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම බොහොම පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරන්නට ඕන සමගි නීතිඥ සංගමයට අපේ සංවිධානයට ඉමහත් ගෞරවයක් ගෙනාව අපේ උපුල් ජයසූරිය ජනාධිපති නීතිඥතුමා ප්‍රමුඛ එයට සහභාගී වුණු නීතිඥ කණ්ඩායමත් අපේ බුද්ධි මණ්ඩපේ නේවිස් මොරායස් අතුල සමරකෝන් මහිම් මෙන්ඩිස් යන ආචාර්යවරුන් කිසිම ආකාරයකින් බියවන්නේ නැතුව දකුණු පායේ පෙරට තබලා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ඉදිරිපත් කරලා මේ රටේ මේ මහා විශාල ඛේදවාචකයට මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවයට වගකිව යුත්තන් හැටියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ බැසිල් රාජපක්ෂ නිවාඩ් කබ්‍රාල් පී.බී. ජයසුන්දර ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන් නෙස්සා රාටිගල ඇතුළු මූල්‍ය මණ්ඩලයේ සමහර සමාජිකින් වගකිව යුතුයි කියන තීන්දුව 4/1 තීන්දුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරයි කියන තීන්දුව ලබා ගන්නට ඇත්ත වශයෙන්ම උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ඒ කණ්ඩායමත් අපේ බුද්ධි මණ්ඩපයේ සමාජිකයිනුත් ඒ ක්‍රියාත්මක කරපු ඓතිහාසික පියවරෙන් අපි හුවා දක්වන්නේ නියත වශයෙන්ම මේ රට විනාශ කරපු පුද්ගලින්ව අපි නීතිය හමුවට ගෙනෙනවා පමණක් නෙවෙයි අපේ රටට අහිමිවුණු සම්පත් දේපල stolen assets recovery program එකක් කරහා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රටට ලබා ගන්න ක්‍රමවේදයක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා මොනම ආකාරයකින්වත් අපි මේ රට විනාශ කරපු හොරු කණ්ඩායම් එක්ක පොලිටිකල් ඩීල් දාන්න නැහැ කියන එකත් මම පැහැදිලිව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. We will have a novel approach to anti-corruption. We will ensure that we will not confine ourselves to acts of parliament. We believe that the anti-corruption machinery and the process has to be an autonomous, independent program, and that has to be given legal validity as a standalone process. A process which consists of independent, autonomous institutions and machinery. A process and institutions which cannot be influenced by people who are in positions of power. We will ensure that the anti-corruption program will be included into the supreme law of the land, that's the constitution, and ensure that it is established as an entrenched clause. That means it cannot be negated by a simple majority of parliament, but you'll have to go through the 2/3 majority and the referenda process if there is an initiative to change the provisions. We are very determined to embark on that course of action, and we will make sure that the anti-corruption process that we establish will bring all those who are responsible for the bankruptcy of the country before the law, and also we will ensure through our stolen assets recovery program that we are able to repatriate the funds, the properties that were lost due to the malpractices, maladministration and corruption which was perpetrated
by this particular government and before. And here I would like to take this opportunity of congratulating President's Counsel Upul Jayasuriya and his legal team and members of SJB Intellectual Forum, Dr. Mahim Mendis, Dr. Nevis Moraes, Dr. Atula Samarakon, who were extremely valiant in coming forward to put forth their fundamental rights applications. And I'm very happy to say that all of you have brought a great deal of respect, credibility to the SJB because of your valiant efforts to ensure that those who were responsible for the bankruptcy of this country were brought to book through the Supreme Court decision, which pronounced that Mahinda Rajapaksa, Gotabe Rajapaksa, Basil Rajapaksa, P.B. Jayasundara, Niwad Cabral, Artikala, W.D. Lakshman, and some members of the Monetary Board as being responsible for having violated the fundamental rights through the malpractices that were committed during the economic management programs of the previous government. So I congratulate you for your actions, and we applaud your efforts, and I think you all have bestowed upon us a great deal of honor and credibility, and thank you so much. අවසාන වශයෙන් කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කරන්නට ඕන අපේ රජයක් තුළ රජයේ ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ඇන්ටි ටෙරරිසම් ඇක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ එහියන්ගේ බහුතරයකින් අර ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක වගේ අනුමත කරගන්නට මෙරට රජය උත්සාහ දරයි. කෙසේ වෙතත් අපේ රජයක් තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කෙලසන්නට මේ ගෙනාපු ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එකත් ඒ වගේම ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ඇන්ටි ටෙරරිසම් ඇක්ට් එකත් අපේ රජයක් තුළ ඉවත් කරලා සත්‍ය වශයෙන්ම පාර්ශවකරුවන් සියල්ලක් එක්කම සාකච්ඡා කරලා සත්‍යයට මුල් තැන දෙන අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට නිදහසට මුල් තැන ලබා දෙන ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූල වූ ඔන්ලයින් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. ඒ වගේම රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්නට ඕන. රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම වගකිව යුතු රජයකගේ වගකීමක්. ඉන්ටර්නැෂනල් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලින් ඉහළම අංගේ ජාතික ආරක්ෂා පනතක් ගෙනවිල්ලා එක පැත්තකින් ජාතික ආරක්ෂාවට අභියෝගයක් වෙන බලපෑමක් වෙන ඒ කර්තව්‍යයන් පරාජය කරන්නටත් තවත් පැත්තකින් සිවිල් පුරවැසියාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය සුරක්ෂා කරන ඒ සමවරතාවය රකින ජාතික ආරක්ෂක නීතිමය ක්‍රියාදාමයකට අපි මුල පුරන්නට කටයුතු කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම පැහැදිලිව කියන්නට කැමතියි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම අපේ ප්‍රතිපත්තියයි. මම ඔබට කියන්න කැමතියි කාලයක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය පිළිබඳව විශ්වාසයේ තබපු දේශපාලඥයෙක් මම. නමුත් අපි තීන්දුව කරා පක්ෂයක් හැටියට විශේෂයෙන්ම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තුල නිර්මාණය වුණු ඒකාධිපතිත්වය ඒ නිර්මාණය වුණු දැවැන්ත බලපරාක්‍රමය අවංකවම මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට යොමු වීම තුළ මෙහි පැහැදිලි වෙනසක් සිදු විය යුතුයි කියන තැනට අපි ආවා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. එනමුත් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ මුවාවෙන් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීම වළක්වාලන්නට අපි කිසිසේත්ම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අද අපි දන්නවා විවිධ කණ්ඩායම් විවිධ පුද්ගලයින් විවිධ ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගෙන මේ සමාජයට එක එක අදහස් දානවා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්නට මේක වෙලාවයි කියලා. ඔබ අමතක කරන්නට එපා
පළාත් පාලන ඡන්දය බලහත්කාරයෙන් තෙරපලා පළාත් පාලන ඡන්දයට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා නොදී මේ රටේ සර්වජන ඡන්ද අයිතිය උල්ලංඝනය කරපු ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් අද රටේ තිබෙන්නේ. එවන් ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරන තත්ත්වයක් තුළ කිසිසේත්ම මේ රටේ ජනතාවගේ සර්වජන අයිතිය ඡන්ද බලය නිෂේධ කරන්නට නිෂ්ඵල කරන්නට අපි කිසිසේත්ම සහයෝගය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට අවබෝධ කරගන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා. හැබැයි රටේ ජනතාවට ඡන්දයක් ලබා දීමේ අයිතිය, ජනාධිපතිවරණයකට මුහුණ දීමේ අයිතිය, ඒට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, මහමැතිවරණයකට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අනිවාර්යෙන්ම අපි ලබා දෙනවා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ නාමයෙන් රටේ ජනතාවට ඒ තිබෙන අවස්ථාව අහිමි කරන්නට කිසිසේත්ම අපි සූදානම් නැහැ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපේ නීතිඥ ප්‍රජාව, මම දන්නවා ඔබලා කාගේවත් අතකොළුව එහෙමත් නැත්නම් වහලුන් වෙන්නට යන්නේ නැහැ. නමුත් විවිධ පුද්ගලයන්, විවිධ කණ්ඩායම් ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත් බාර අරගෙන දෙවෙනවා. ඒ කොන්ත්‍රාත් බාර අරගෙන සිවිල් සමාජය එකතු කරගෙන ඒ අය දානවා පොඩි පොඩි ෆීලර්ස්. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්න හොඳම වේලාව නේද මේ? මං අහන්න කැමති මේගොල්ලන්ට අමතක වුණාද ගිය අවුරුද්දක් තිබ්බා ඕනම් මේක අහෝසි කරන්න. ඒව ගැන හිතුවේ නැහැ. නමුත් වැඩ වරදිනොයි කියන තැනට ඇස් පිටම පේනකොට ඒ අයට මතක් වෙනවා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයට නෙවෙයි, තමන්ගේ පුද්ගලික දේශපාලන ආයු කාලය දීර්ඝ කරගන්නට. ඒකට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම ඒකට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. නමුත් මතක තබා ගන්න අපේ ප්‍රතිපත්තියේ විධායක ජනාධිපති බලය පළුදු කිරීම සහ අහෝසි කිරීමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රකාශ කරනවා. මම හිතුවා මේ පැහැදිලි කිරීම මේ අවස්ථාවේ ඔබට පමණක් නෙවෙයි, මේක අර එළියේ ඉඳගෙන කුමන්ත්‍රණය කරන කොට්ටාසයට විශේෂයෙන්ම මේ පණිවිඩය යවන්නට ඕන. ඔය කූට දුෂ්ට කුමන්ත්‍රණ වල ලියලෙන්න එපා. තමන්ට වරදාන වරප්‍රසාද නම්බුනාම ගරුණාම අරව ලැබුණයි මේව ලැබුණයි කියලා කරුණා කරලා තවදුරටත් මේ රටේ ජනතාවගේ ඒ අයිතිය කෙලසන්නට මුල පුරන්න එපයි කියලා ඇහෙන්න ඕන කට්ටියට මම මේ අවස්ථාවේ මේ ප්‍රකාශය කරනවා. අවසාන වශයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ නීතිඥ සංගමය පුද්ගලික ජනාධිපති කරන්නටවත් කණ්ඩායමකට ආණ්ඩු බලය ලබා දෙන්නටවත් ඒ සීමා සහිත ඉලක්කයක් කරා යන්නට නිර්මාණය කරපු සංවිධානයක් නෙවෙයි. සමගි ජන බලවේගයේ ගරු සභාවේ ගරු නීතිඥ මහත්මීන්ට අනාගත අපේ රජයක යහපත් දේශයක්, සැමට සෞභාග්‍ය, සැමට සමෘද්ධිය ලබා දෙන දේශයක් බිහිකිරීමේ ගමනේ කොටස්කරුවන් බවට අපි ඔබව පත් කරගන්නවා. පෙරමග ගමන්කරුවන් බවට අපි ඔබව පත් කරනවා. අපි බොහොම පැහැදිලිව අපේ ඇමති කාලවකවානුව තුළ අපි ක්‍රියා කරපු ආකාරය ඔබ සොයා බැලුවොත් මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාවට සමාජ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ කොටස්කරුවන් බවට පත්වන්නට අපි පැහැදිලි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. අද ඉලිමිලා තිබෙනවා දැවැන්ත ජාතික කර්තව්‍යයකට මුල පුරන්න. ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩෙලානෝ රුසවෙල්ට් ජනාධිපතිතුමාට සිද්ධ වුණා 1920 දශකයේ අගභාගයේ සහ 30 දශකයේ මුල් භාගයේ ක්‍රියාත්මක වුණු මහා ලෝක ආර්ථික අවපාතය, the great world depression එක තුළ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න. ඔහු ඒක හැඳුන්වුවා නිව් ඩීල් කියන වැඩපිළිවෙල යටතේ. අපේ රටටත් අවශ්‍යයි නිව් ඩීල් එකක්. අපේ රටටත් අවශ්‍යයි රට ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙල. ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. අභියෝග රසක් තිබෙනවා. කඩතොළු බාධක රසක් තිබෙනවා. සිස්ටම් චේන්ජ් කිව්වට වැඩක් නැහැ. අපි රටක් හැටියට සිස්ටම් එකක් වෙනස් කරන්නට ඕන. මහජන පුරවැසියෝ හැටියටත් තනිවම අපි අපේ සිස්ටම් එකත් වෙනස් කරගන්නට ඕන. මේක මැක්‍රෝ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි, සාර්ව ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙවෙයි.
මේක මයික්‍රෝ ප්‍රශ්නයකුත් තියෙනවා. ශුද්‍ර ප්‍රශ්නයකුත් තිබෙනවා. එහෙනම් පුළුල් ලෙස අපි සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්නට ඕන රට ගොඩනැගෙන ආකාරයට. ක්‍රමයේ වෙනසක් අපි කරන්නට ඕන. හැබැයි පුළුල් ආකාරයට ක්‍රමයේ වෙනස් වුණාට මදි. ශුද්‍ර ආකාරයටත් අපිත් තනි තනිවම රටේ පුරවැසියන් හැටියට අපේ සිස්ටම් එකත් වෙනස් කරගෙන සහභාගීත්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක් තුළ මේ රටේ ලක්ෂ 220කින් ඒ සියලු ජන කොට්ටාස නියෝජන වෙන ආකාරයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහභාගීත්ව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය තුලින් අපි සැවොම අත්වැල් බැනගෙන අපේ රට අපේ ශක්තියෙන් සශක්තියෙන් සෝත්සාහයෙන් අපි ගොඩනගමුයි කියලා යෝජනා කරමින් සියලුම නීතිඥ සංගමේ සමාජික මහත් මහත්මීන්ට මම සුබ පතනවා ස්තුතිය පුද කරනවා. අද විශාල ප්‍රමාණයක් මේ නීතිඥ සංගමයට සහභාගී වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සමාජිකත්වයේ පුළුල් කරගෙන රට ගොඩනැගීමේ වැඩසටහනේ ප්‍රධාන මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ සක්‍රීය ක්‍රියාකාරීන් හැටියට ඔබගේ දායකත්වයත් ඔබගේ වටිනා නිපුණතාවයත් කුසලතාවයත් දක්ෂතාවයත් උපයෝගී කරගෙන අපි අපේ මාතෘ භූමිය ගොඩනගමු. ඔව් ඔබාමා මැතිතුමා ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට ඔව් අපිට පුළුවන්. Yes we can. Thank you very much. තෙරුවන් සරණයි. වණක්කම්. අස්ලාමු අලයිකුම්. නිවිපේටයි.